असलामुअलैकुम मेरा नाम मोहसन अकरम है जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੀਐਮਐਸ ਸੀਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इशफाक अहमद साहब का तारुफ यह है कि अफसाना नगार ने, ड्रामा नवीस ने, नावल नगार ने, मुतरजम ने, ब्रॉडकास्टर ने ते पाकिस्तान की अदबी दुनिया दे विच एक बहुत उचेका नाम है जिन्हों ने ना सिर्फ पंजाबी बल्कि उर्दू च भी बहुत ज़्यादा वड्डे वड्डे जिहड़े ना वड्डियां वड्डियां लिखतां लिखियां जिहड़ियां कि इंटरनेशनल रैंकिंग दे विच इंटरनेशनल चंगियां विकण वाली किताबां दे विच भी इन्हां दी किताबां शामिल ने। बहुत सोहनी रेटिंग इंटरनेट ते इन्हां दी किताबां नूं मिली है। ते ये कुछ इन्हां दे मशहूर होने की वजह इन्हां दी लव स्टोरी भी है जिहड़ी कि इन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा बानो कुदसिया साहिबा दे नाल सी। बानो कुदसिया साहिबा दे नाल इन्हां दा जिहड़ा रोमांटिक टाइम पीरियड सी ते इन्हां दी जिहड़ी उस तो बाद हयाती सी बहुत सोहनी है। असीं उहनूं भी थोड़ा वेखण दी कोशिश करांगे। जे ये पैदा होए सन अगस्त 1925 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਢੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ मकसतर उतों मैटर की FA फिरोजपुर राम सिख दास जड़ा ना कॉलेजों की BA फिरोजपुर RSD कॉलेज तो इम्तियाजी नंबर लैके की ते फिर 1947 की उस तो बाद होगी वंड। ठीक है। वंड तो बाद आप आ गए इत्थे लाहौर ते लाहौर दे विच GC कॉलेज दे विच MA उर्दू वास्ते एडमिशन ले लिया। ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਦੀ ज़ौजा मोहतरमा ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹਯਾਤ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ GC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਦੇ ਟੋਟਲ 6 ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਫਸਟ ਆਈ। ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਆਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਫਸਟ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਤੋਂ ਸਬਕਤ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅव्वल ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਦੋਮ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फिर आप इस तो बाद आप दा जड़ी ना लव स्टोरी चल पई इन्हां दे नाल होया ऐ सी कि आप पठान कबीले नाल ताल्लुक रखदे सन ते वालिद भी बहुत सख्त सन, इसलिए आप नूं बहुत घट चन सन कि आप दी शादी बानो ना हो सके। लेकिन बानो भी एक अच्छे खानदान अच्छी फैमिली तो मुतल्लक सन, वो भी एक ज़हीन सन। लेकिन अल्लाह ने फिर तोड़ चढ़ाया, बड़े औखे होके तोड़ चढ़े। फिर अगों अल्लाह ने बेटे भी दिते, सोहने बेटे ने जी। आप ना इस तो बाद चले गए, इटली भी गए, फ्रांस भी गए ते न्यूयॉर्क भी गए। मजीद तालीम आपने फ्रांसीसी दी ते ब्रॉडकास्टिंग दी जिहड़ी तालीम है ना वो न्यूयॉर्क तो हासिल की ते इटली तो भी पढ़िया। लाहौर दयाल सिंह कॉलेज 2 साल तक लैक्चरर भी रहे। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ। ठीक है। आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ते 17 इम्तियाज तो नवाजा गया है। 2 पाकिस्तान के वड्डे सिविल आजाद ने उन्होंने तो नवाजा गया है। आप दियां बहुत ज्यादा लिखतां ने, गल बहुत लंबी सी, मैंने शॉर्ट करके लिखा है। टाली दे थल्ले आप दे पंजाबी एक लिखत ते तोता कहानी उच्चे बुर्द लाहौर दे इस तरह दियां बहुत ज्यादा आप दियां बहुत मशहूर लिखतां ने पंजाबी दियां ते उर्दू दा जाविया 1 जाविया 2 जाविया 3 गडरिया ते मन चलेगा सौदा भी। आपने टोटल ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 62 ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹਕੀਕੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਜੀ, ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 22 ਸਨ। ठीक है। लेकिन इस किताब का हिस्सा 6 बने ने ਜਿਹੜੇ आपने टाली ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸਲ आपकी वो ब्रॉडकास्टिंग सी जिहदे च आपने रेडियाई ड्रामे पेश किए सन, लिखे सन। लेकिन इस टाइटल की जो किताब आपने छापनी चाहिए 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 6 ਡਰਾਮੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਇਹ 1972 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 6 ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ 6 ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛਾਪੇ ਚੜੀ। ਟਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਮੇ ਸੇ ਬੀ ਅ ਪਲਾਟ
ਉਹ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਟਾਲੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸਿੱਕਰੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਖਤੋਈਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਦਿਬਾਚਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 6 ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਫੈਲ ਤੇ ਨੂਰੀ, ਕਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਮਾਲ, ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਮ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਡੀਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਫੀਚਰ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 5 ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਡਰਾਮੇ ਚ 5 ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨੋਵਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉਠਾਨ, ਨੁਕਤਾ ਅਰੂਜ, ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਨਤੀਜਾ। ਸੋ ਕੀਪ ਇਟ ਮਾਈਂਡ ਇਨ ਯੂਰ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮੇ ਚ ਵੀ 5 ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਫੈਲ ਤੇ ਨੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਨਾ ਗੱਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੂਹਾ ਛੱਡਤਾ। ਚੂਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੂਤੀ ਲਾ ਛੜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਫੈਲ ਦਾ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਫੈਲ ਦਾ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੇੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਫੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਫੈਲ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਅੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਫੈਲ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਫੈਲ ਤੇ ਨੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਫੈਲ ਨਾ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਨੂਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਕਮਾਲਾ ਦੋ ਨਸ਼ਈ ਨੇ, ਦੋ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਟਾਲੀ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਸਤਾਨ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿੱਤਰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਬਾਜ ਮਾਰਤਾ, ਬਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਾਜੂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਜੂ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਤਾ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਟਾ ਸਾਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵਾਤਵਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਕੰਮਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਸ਼ੈਟਅਪ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੈਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਾਰਤੂਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਟਨ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਝ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤੜ ਮਲੰਗ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਯੋਧਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 1000 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 30 40 ਦੋ 20 ਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਦੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿੱਤਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੋਭਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਦੋ ਦੋਵੇਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਿਆ ਤੂੰ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੋਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਡਾ ਵਿਰਲਾ ਡਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਭਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਭਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਲਮ ਕੱਲਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਸਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਸਬਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੀਜੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਡਰਾਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਗ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਮੀਲ, ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਨਹੀਦ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਮੀਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਮੀਲ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਨਹੀਦ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮੀਲ, ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਨਹੀਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੌਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹ ਭਰਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹ ਭਰਾਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਧਰ ਆ, ਬੜੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਾਹ ਪਾ ਲੈ। ਉਹ ਨਾ ਵਾਹ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਖੈਰੂ ਜਾਂ ਖੈਰਦੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੈਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪਿੰਡ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਸਾਫਾ ਗੰਦੀ ਪੱਗ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਗ ਤੋਂ ਸਾਫੇ ਤੋਂ ਕਰਾਹਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2-2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੋ ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। 2-2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਛਿਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰਦੀਨ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਖੈਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਭਰ ਦੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਵਾਨੀ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੌਲੂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਕੂ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਲੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੌਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਰੁੱਸਦਾ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੂਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੌਲੂ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ देयर वुड बी some chances that he would have some sort of fears as well। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭੱਜ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨੂਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੂਰਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਲੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੌਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਮੌਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਪੋਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਡਰਪੋਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਧਰ ਆ, ਵਾਜਾਂ ਵੂਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਾਫੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹਯਾਤ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਸਟੋਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਨੋਂ ਡਰਦਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, 5ਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ। 6ਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 6ਵੇਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ?
ਉਹ ਜੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੱਲਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਮਲੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਮਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਅੱਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਧੀ ਬਖਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਟਾਹਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀ ਝੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਖੈਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਚੌਧਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਯਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਲਕਾਤ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਖੈਰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਗੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਕ ਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ 6 ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਧੂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਮੁਤਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੋ।